الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة، إذا أراد أهل الجنة دخول الجنة نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أعطاهم الله نعمة عظيمة ليتم لهم الهناء والسعادة. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فتبقى قلوبهم سالمة من كل دغل وحسد، متصافية متحابة، ولهذا وصفهم بأنهم متقابلون، فقال سبحانه: على سرر متقابلين، من شدة حبهم وصفاء قلوبهم وحسن أدبهم فيما بينهم، في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له. Chers frères, au moment d'entrer au paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrit parmi ceux à qui Dieu a donné ce bienfait immense. Au moment d'entrer au paradis, les croyants vont subir une opération indispensable dans un endroit qu'on appelle Al-Qantara et qui se situe juste après le pont de l'enfer, après Sirat. Tous ceux qui sont passés par-dessus Sirat, ils sont destinés au paradis. Les portes du paradis sont là. Mais avant d'entrer au paradis, ils vont subir une opération essentielle. Cette opération a pour objectif de leur permettre de vivre un des plus grands bonheurs au paradis, de vivre la fraternité et l'amour en Dieu éternellement et sans perturbation. Dieu dit: certes les pieux seront dans des jardins avec des sources, entrez-y en paix et en sécurité, et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine.
et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères, faisant face à face les uns aux autres sur des lits, nulle fatigue ne les touchera et on ne les fera pas sortir. Les cœurs qui subiront cette opération, c'est une opération qui vise à purifier les cœurs de toute rancune, de toute rancœur, qui est la trace des disputes et des oppositions ou des confrontations entre les croyants dans ce bas monde. Purifiés de toute jalousie, de rancune et de rancœur. Et ils seront face à face, les uns face aux autres, sur des lits souriants, le visage lumineux et radieux, contrairement dans ce bas monde où ils se tournaient le dos. Ceux qui se tournaient le dos ici-bas, s'ils sont destinés au paradis, s'ils ne corrigent pas, et s'ils ont des excuses légitimes, ce jour-là, ils pourront être purifiés. أيها الأحباب، لا أروح للمرء ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب مبرأ من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد. روى ابن ماجه رحمه الله وغيره أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وإن سلامة الصدر وصلاح ذات البين أمر من لوازم التقوى، ولهذا قرن الله بينهما في قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقد روى الترمذي رحمه الله في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. معشر الإخوة، وصف ابن القيم رحمه الله القلب السليم فقال: القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة. Un moyen qui permet de vivre dans ce bas monde heureux, et tout le monde cherche le bonheur. Un moyen qui permet de goûter la paix intérieure, et tout le monde recherche la paix intérieure. Certains même sont prêts à faire des formations coûteuses et des stages très chers et être suivis par des spécialistes pour arriver à cela. Le moyen qui permet de vivre heureux, de goûter la paix intérieure, de se débarrasser des soucis, c'est de vivre avec un cœur vide de toute rancune et de toute rancœur. L'imam Ibn Majah rahimahullah rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les meilleures personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: toute personne au cœur purifié et au parler véridique. Toute personne au cœur purifié et au parler véridique. Les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: parler avec véracité, nous savons ce que c'est, mais que signifie une personne au cœur purifié? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: il s'agit du cœur de la personne pieuse, et un cœur pur qui ne contient ni mal, ni injustice, ni animosité, ni
jalousie. Et c'est pour ça également que Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé la purification du cœur et la réconciliation. Parce que on ne peut pas accéder à la taqwa, à la piété, qui est la finalité du jeûne du mois de Ramadan. لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. On se prépare pour le mois de Ramadan. Mais la préparation du mois de Ramadan, puisqu'il s'agit d'atteindre at-taqwa, elle se travaille toute l'année, et particulièrement durant ce mois de Sha'ban, pour pouvoir entrer dans le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rassemblé la purification du cœur et la réconciliation. Ils vont de pair avec at-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: craignez Allah et maintenez la concorde entre vous, maintenez l'entente entre vous. Et c'est pourquoi Dieu a valorisé dans les textes la médiation et la réconciliation. L'imam Tirmidhi, il rapporte, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous connaître ce qui est meilleur que le degré du jeûne, de la prière et de l'aumône? Est-ce que vous voulez une action qui est meilleure que le jeûne surrogatoire, que la prière surrogatoire, que l'aumône à sadaqa? Les compagnons ont dit: bien sûr, ya Rasulullah, bien sûr qu'on voudrait connaître cette action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: c'est de réconcilier les gens entre eux, car certes, la discorde entre les gens est celle qui rase. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il décrit le cœur purifié comme étant le cœur qui s'est purifié des maladies suivantes. La première maladie, pour que notre cœur soit considéré comme un cœur purifié, il faut se débarrasser de toutes ces maladies, de ces principales maladies. La première, al-shirk, l'associanisme, l'idolâtrie. La deuxième, al-ghil, la rancœur, de garder des choses dans son cœur vis-à-vis de son épouse, de son époux, de ses enfants, de ses proches, de ses frères, de garder des choses ici dans le cœur et de ne pas les enlever. Ici, cette rancœur, al-ghil, c'est de purifier son cœur de la haine, al-hiqd. Le croyant, il ne déteste pas ses frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le croyant ne déteste pas une croyante. Le croyant ne déteste pas son épouse. Et son épouse, elle ne déteste pas. Le croyant, il n'arrive pas à ce degré de haine. Pourquoi détester? C'est ton frère, c'est ta sœur en Dieu. Satan rentre entre les gens. Il y a la partie de l'ego, mais il y a notre responsabilité pour justement fermer la porte ou sortir ces maladies du cœur. Al-hasad, la jalousie. La jalousie, je ne jalouse personne, parce que j'ai la certitude que c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui donne, c'est lui qui reprend, c'est lui qui partage avec justice, et je suis satisfait de ce qu'il m'a donné. Pourquoi en vouloir à mes frères? Pourquoi jalouser les autres? L'avarice, al-shuh, l'avarice, l'orgueil, al-kibr, l'amour de ce bas monde, hubbud dunya, et l'amour de la responsabilité. L'amour, celle qui brise les dos, celle qui est la source de tous les maux. C'est-à-dire avoir dans son cœur l'amour de la responsabilité, courir après la responsabilité, rechercher la responsabilité, concurrencer ses frères négativement pour accéder à la responsabilité. Et la responsabilité, elle est le fruit de toutes les autres maladies. Celui qui aime la responsabilité, qui aime être vu, qui aime être entendu, qui aime être obéi, qui aime être le chef, qui aime commander, eh bien celui-là, il a une part de l'amour de ce bas monde dans son cœur. Il a une part d'orgueil, il a une part d'avarice, il a une part de jalousie, il a une part de haine, il a une part de rancune, et il a une forme d'associanisme, ne serait-ce que al-khafi, l'ostentation, que Dieu nous en préserve.
هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الأحباب، إن ديننا الحنيف لا يتحسس نفوس الناس بين الفينة والأخرى ليغسلها بالماء الزلال من أدران الغشش ودخنه، وليذكي فيها مشاعر الزكاة والنقاء تجاه الناس والمجتمع. ومن أعظم هذا التحسس المقرر هي تلكم المتابعة المتكررة في كل أسبوع مرتين، والتي تجعل من المرء حكما على نفسه ليصحح ما به من خلل ويتدارك ما بقي أمامه من شرور. يتمثل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله: كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقال الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين فيقول أخرهما. وأخرج البيهقي رحمه الله في الشعب عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله جلت قدرته إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أي يترك أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. Et c'est pour ça que celui qui lit le Coran, qui étudie le Coran, qui lit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étudie la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lit le patrimoine laissé par les compagnons et les générations suivantes, il verra l'importance d'accéder à la purification du cœur de notre religion. Et notre religion nous impose une vigilance permanente en ce qui concerne la purification du cœur. Quand quelqu'un est malade et qu'il commence à prendre de l'âge et qu'il commence à avoir de l'hypertension et certaines maladies, le médecin lui dit il faut prendre rendez-vous avec un cardiologue, c'est-à-dire avoir au minimum un rendez-vous une fois par an avec un cardiologue. Mais l'islam nous dit que l'on doit avoir une vigilance au quotidien par rapport à notre cœur spirituel et au minimum un rendez-vous de 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Ça, c'est le strict minimum. Sinon, c'est tous les jours, dans toutes les prières et tous les instants. Mais au minimum, le lundi et le jeudi. Vérifier, être vigilant. Est-ce qu'en mon cœur, je suis dans la purification, ou est-ce qu'il y a de l'orgueil? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a de la rancœur? Est-ce qu'il y a de la haine? Est-ce qu'il y a de l'amour de ce bas monde? Est-ce qu'il y a l'amour de la responsabilité? Est-ce qu'il y a la concurrence négative? Est-ce qu'il y a le mépris, le dénigrement de mes frères? Est-ce que je suis en coupure avec mes proches, avec ma famille, avec mes frères? 2 fois par semaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait le lundi et le jeudi. Et les compagnons lui ont demandé: ah, Rasulullah, pourquoi est-ce que tu spécifies le jeûne le lundi et le jeudi comme un jeûne? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit: c'est parce que durant ces jours-là, nos œuvres sont exposées devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aime que mes œuvres soient exposées et que je sois en état de jeûne. Et il y a un bilan au niveau du cœur une fois dans l'année. C'est un bilan complet qui est le résultat et le fruit de l'examen de chaque jour, de chaque lundi, de chaque jeudi, de chaque semaine, de chaque mois. Il y en a un par an et on est dans cette période-là à la moitié du mois de Sha'ban. Il dit que
il pardonne aux croyants, pendant cette nuit de la moitié de Sha'ban, et il accorde un délai aux mécréants, et il laisse les gens qui ont de la rancune dans leur cœur jusqu'à ce qu'ils s'en débarrassent. Et donc c'est pour ça que l'objectif pour rentrer au mois de Ramadan et profiter, c'est de rentrer avec un cœur purifié et un cœur saint et en réconciliation avec ses proches, en premier les parents, l'épouse et l'époux, les enfants, les proches, les frères. Il ne faut pas rentrer dans le mois de Ramadan en étant en conflit et en étant responsable de cela avec autrui. Sinon, on va perdre énormément durant ce mois de Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رزقت وأعطيت. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ومع الراشدين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك متزاورين فيك متناصحين فيك متبادلين فيك متجالسين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. لهذه الأمة وليا ونصيرا، اللهم كن لها وليا ونصيرا، اللهم أيدها وانصرها وثبتها واستخلفها واجعلها على قلب رجل واحد برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، إخوانكم أتوا من سان-Cham لجمع تبرعات لصالح مسجدهم بارك الله فيكم. Vos frères sont arrivés de Saint-Cham pour faire une collecte en faveur de leur mosquée. Soyez généreux بارك الله فيكم. Et puis également أخ بني مريض بالسرطان يسألكم الدعاء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه ويشفي جميع مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Puis un frère qui est éprouvé par une injustice et il vous demande dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le secours, lui accorde le secours dans cette épreuve. Et puis un de nos frères qui a perdu cette semaine sa fille de 11 ans qui s'appelait Firdaus et on l'a enterré hier. Il vous demande dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala le renforce et renforce son épouse et sa famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à sa fille.